આ વિડીયોમાં આપણે એમએ સેમિસ્ટર 2 પેપર નંબર 8 અર્થશાસ્ત્રની પરિમાણાત્મક પદ્ધતિઓના એક ચેપ્ટર શ્રેણિકના એક મુદ્દા શ્રેણિકોનો સરવાળો અને બાદબાકી કઈ રીતે કરી શકાય તેની સમજૂતી મેળવીશું। તો સૌથી પહેલાં કોઈ પણ બે શ્રેણિકનો આપણે સરવાળો કરવો હોય અથવા બાદબાકી કરવી હોય તો એની મુખ્ય શરત છે કે જે બે શ્રેણિકનો સરવાળો કરવાનો હોય अथवा जे बे श्रेणिकनी बादबाकी करवानी होय ए बंने श्रेणिकोमां हारनी संख्या अने स्तंभनी संख्या सरखी होवी जोईए। हवे हारनी संख्या अने स्तंभनी संख्या एटले शुं ए पहेला जोई लईए। तो उदाहरण तरीके आ एक श्रेणिक छे, श्रेणिक ए। हवे आ श्रेणिक ए मां हार केटली छे अने स्तंभ केटला छे ए आपणे गणीए। तो हार एटले आडी लाइन, जेम के तो आ एक हार कहवाय। एवी रीते आ जे 3 અને 5 है ए बीजी आड़ी लाइन एटले के बीजी हार। तो श्रेणिक ए में हारनी संख्या है 2। हवे स्तंभनी संख्या जोईए। स्तंभ एटले ऊभी लाइन, तो ऊभी लाइन थाय 2 અને 3 एटले एक स्तंभ अने बीजू है 4 અને 5 एटले के बीजो स्तंभ। तो आज श्रेणिक ए है एमां 2 हार है अने 2 स्तंभ है। तो आ श्रेणिक ए ने 2x2 श्रेणिक कहेवाशे, जेनो अर्थ थशे कि श्रेणिक ए में 2 हार है अने 2 स्तंभ है। हवे बीजो श्रेणिक है बी। तो श्रेणिक बी में हार अने स्तंभ आटला ज होवा जोईए, एटले के 2 हार होवी जोईए अने 2 स्तंभ होवा जोईए। तो ज ए श्रेणिक अने बी श्रेणिकनो कां तो तमे सरवाळो करी शको कां तो बादबाकी करी शको। तो हवे आपणे जोईए के श्रेणिक बी में हार अने स्तंभनी संख्या केटली छे। तो हार एटले आडी लाइन, तो आ 3 અને 1 ए पहली आडी लाइन एटले के पहली हार अने 5 અને 7 ए बीजी हार एटले के श्रेणिक बी में 2 हार छे। हवे स्तंभनी वात करीए तो स्तंभ एटले ऊभी लाइन, जेम के 3 અને 5 तो आ पहलो स्तंभ थयो अने 1 અને 7 ए बीजो स्तंभ थयो एटले के श्रेणिक बी में स्तंभनी संख्या है 2। तो आपणे जोई शकीए के श्रेणिक ए में हारनी संख्या है 2 अने स्तंभनी संख्या है 2। एवी रीते श्रेणिक बी में पण हारनी संख्या है 2 अने स्तंभनी संख्या पण 2 है। एटले के श्रेणिक ए अने श्रेणिक बी बंने में हारनी संख्या अने स्तंभनी संख्या केवी छे? सरखी छे। तो हवे आपणे श्रेणिक ए अने श्रेणिक बी नो कां तो सरवाळो करी शकीए अथवा बादबाकी करी शकीए। आ उदाहरणमां आपणने 2 हार अने 2 स्तंभ जोवा मळ्या। बनी शके कोई उदाहरणमां 3 हार होय एटले के 3 आडी लाइन अने 3 स्तंभ होय एटले के 3 ऊभी लाइन, एने कहेवाशे 3x3 श्रेणिक। एटले के एमां 3 हार है अने 3 स्तंभ है। हवे आपणे श्रेणिक ए अने श्रेणिक बी माटे सरवाळो जोईए, कारण के शरतनुं पालन थाय छे। शुं शरत छे कि जे पण बे श्रेणिकोनो आपणे सरवाळो अथवा बादबाकी करवी होय तो बंने श्रेणिकमां हारनी संख्या पण सरखी होवी जोईए। एटले के जो श्रेणिक ए मां 2 हार है तो बी में पण 2 हार होवी जोईए अने श्रेणिक ए में 2 स्तंभ है तो श्रेणिक बी में पण 2 स्तंभ होवा जोईए। हवे आपणे श्रेणिक ए अने श्रेणिक बी ना सरवाळो करीए। तो जेम आपणे 2 श्रेणिकना सरवाळानी शरत कही कि आपणे जे 2 श्रेणिकनो सरवाळो करवानो होय ए बंने श्रेणिकमां हारनी संख्या अने स्तंभनी संख्या सरखी होवी जोईए। तो श्रेणिक ए में 2 हार है, श्रेणिक बी में पण 2 हार है, श्रेणिक ए में 2 स्तंभ है, श्रेणिक बी में पण 2 स्तंभ है, एटले शरतनुं पालन थाय छे। तो हवे आपणे श्रेणिक ए अने श्रेणिक बी नो सरवाळो करीए। तो कोईपण 2 श्रेणिकनो सरवाळो करवो होय तो तेमां पहलो जे श्रेणिक होय एना पहला पदनो सरवाळो बीजा श्रेणिकना पहला पद साथे थशे। एटले के पहला पदनो सरवाळो पहला साथे, बीजा पदनो सरवाळो बीजा साथे, त्रीजा पदनो सरवाळो त्रीजा पद साथे अने चौथा पदनो सरवाळो चौथा पद साथे थशे। जेम के श्रेणिक ए नो पहलो पद छे
2 અને આપણે પ્રોસેસ કરવાની છે સરવાળાની, તો વચ્ચે ચિહ્ન આવશે વત્તા અને શ્રેણિક બીનો પહેલો પદ છે 1, એટલે કે પહેલા પદનો સરવાળો પહેલા પદ સાથે. હવે આપણે બીજા પદ પર આવીએ તો થોડી જગ્યા રાખવાની. આ શ્રેણિક એનો બીજો પદ, તો એનો સરવાળો શ્રેણિક બીના બીજા પદ સાથે થશે. આપણે આ બીજો પદ મૂક્યું. હવે પ્રોસેસ આપણે કરવાની છે વત્તાની, તો આ આપણે વત્તા મૂકીશું. પણ હવે આપણે જોઈએ તો શ્રેણિક બીનો બીજો પદ -2 છે, તો આપણે આવી રીતે નાના કાઉન્સ કરીને 2ને કાઉન્સમાં લઈ લઈશું. હવે શ્રેણિક એના ત્રીજા પદનો સરવાળો શ્રેણિક બીના ત્રીજા પદ સાથે થશે, એટલે કે 3 + 5. હવે શ્રેણિક એના ચોથા પદનો સરવાળો શ્રેણિક બીના ચોથા પદ સાથે થશે, તો શ્રેણિક એનો ચોથો પદ છે 6 વત્તા શ્રેણિક બીનો ચોથો પદ છે 7. અને પછી આપણે શ્રેણિકનો કાઉન્સ બંધ કરી દઈશું. હવે નોર્મલી આપણે જેવી રીતે સરવાળો બાદબાકી કરીએ છીએ તે રીતે 2 + 1 એટલે 3. હવે અહીંયા ખાસ 4 + -2 છે, તો આપણે થોડા ગણિતના સાદા નિયમ યાદ રાખવાનું કે પ્લસ માઇનસ હોય તો એ માઇનસ થઈ જાય, એટલે કે આ જે રકમ છે એ ખરેખર આવી રકમ થઈ જશે 4 - 2. તો 4 - 2 એટલે 2, 3 + 5 એટલે 8 અને 6 + 7 એટલે 13. આ થઈ ગયું શ્રેણિક એ અને શ્રેણિક બીનો સરવાળો. આ ટૂંકી રીતમાં એટલા માટે પતી ગયું કે 2 હાર અને 2 સ્તંભ હતા, એટલા માટે બની શકે કે શ્રેણિક એમાં 3 હાર અને 3 સ્તંભ હોય અને શ્રેણી બીમાં પણ 3 હાર અને 3 સ્તંભ હોય, પણ પ્રક્રિયા સરખી જ રહેશે. પહેલા પદનો સરવાળો પહેલા સાથે, બીજા પદનો સરવાળો બીજા પદ સાથે, ત્રીજા પદનો સરવાળો ત્રીજા પદ સાથે. અને આવા ચિહ્નમાં ખાસ આપણે ધ્યાન રાખવું કે જ્યાં પ્લસ માઇનસ થતું હોય, તો આવી રીતે આપણે કોઈ પણ 2 શ્રેણિકનો સરવાળો કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે શ્રેણિકોની બાદબાકીની પ્રક્રિયા જોઈએ. તો શ્રેણિકોના સરવાળા અને બાદબાકીની સરખી શરત છે કે બંને શ્રેણિકોમાં હાર અને સ્તંભની સંખ્યા સરખી હોવી જોઈએ. હવે આપણે 2 શ્રેણિકોની બાદબાકી જોઈએ. તો જેવી રીતે શ્રેણિકોના સરવાળામાં આપણે પ્રક્રિયા કરી એવી જ રીતે પહેલા શ્રેણિકના પહેલા પદની બાદબાકી પહેલા પદ સાથે, બીજા પદની બાદબાકી બીજા પદ સાથે, ત્રીજા પદની બાદબાકી ત્રીજા પદ સાથે અને ચોથા પદની બાદબાકી ચોથા પદ સાથે. જો કોઈ શ્રેણીમાં 3 હાર અને 3 સ્તંભ હોય તો પણ આ પ્રક્રિયા સરખી રહેશે. તો આપણે શ્રેણિક એના પહેલા પદની બાદબાકી પહેલા પદ સાથે કરીએ તો આપણી પ્રોસેસ છે a - b. તો શ્રેણિક એનો પહેલો પદ છે 2. આપણે પ્રક્રિયા કરવાની છે માઇનસની, તો માઇનસ મૂક્યું અને શ્રેણિક બીનો પહેલો પદ છે 1. હવે બીજા પદની બાદબાકી બીજા પદ સાથે કરીશું, તો બીજો પદ છે 4. હવે આપણે માઇનસની પ્રક્રિયા કરવાની છે, તો આ માઇનસનું ચિહ્ન મૂકીએ છીએ, પરંતુ અહીંયા જોઈએ તો બીજો પદ પોતાનું પણ માઇનસ ચિહ્ન ધરાવે છે, તો આપણે એને આવી રીતે કાઉન્સમાં રાખીશું. ત્રીજા પદની બાદબાકી ત્રીજા પદમાંથી, એટલે કે 3 - 5 અને ચોથા પદની બાદબાકી ચોથા પદ સાથે, તો 6 - 7. હવે આપણે સામાન્ય બાદબાકીની જે પ્રક્રિયા થતી હોય એ જ પ્રક્રિયા થશે. 2 - 1 તો 1. હવે અહીંયા 4 - -2, તો આ જે માઇનસ માઇનસ છે તે થઈ જશે પ્લસ, એટલે કે આ રકમ બની જશે 4 + 2, તો 4 + 2 એટલે ત્યાં થઈ જશે 6. 3 - 5, હવે 3 નાની રકમ છે અને 5 મોટી રકમ છે, અને જે મોટી રકમ છે એ ઋણ છે, તો 3માંથી 5 બાદ થશે, તો જવાબ આવશે -2. ચોથા પદમાં પણ એવું છે 6 - 7,
તો 6 નાની રકમ છે, 7 મોટી રકમ છે, તો 6 ઓછા 7 કરીશું તો જવાબ આવશે -1. તો આવી રીતે આપણે બે શ્રેણિકની બાદબાકી કરી શકીએ છીએ. અને જેમ આગળ કહ્યું કે 3 હાર અને 3 સ્તંભ હોય તો પણ આપણે પ્રક્રિયા તો આવી જ રીતે કરવાની છે.